Good morning, dear all. The management, Dr. Dilipji Belgaonkar, General Secretary, CHME Society, Shri Hemanji Deshpande Sir, Secretary, CHME Society, Nasik, Shri Sheetalji Deshpande, Treasurer, CHME Society, Nasik, Shri Milinji Vaidya, the Guardian, Bhosla Military School Girls, Shrimati Vasudha Kulkarni, the Chairperson of Bhosla Military School Girls, Shri Ravindra Naik, Gazetted Class 1 Officer from Department of Sports and Youth Services, Brigadier M.M. Masoor, retired Vishishta Seva Medal, our Commandant, Bhosla Military School Girls, Mrs. Sakshi Bhale Rao, the Principal, Bhosla Military School Girls, all dear students, parents, and my teaching, non-teaching colleagues. First of all, a very happy Krishna Janmashtami to everybody. May Lord Krishna shower his love and affection on all of us throughout the years to come. Moving ahead, the reason that we have gathered here today is that the celebration of National Sports Day, which was on 29th of August, that is Major Dhyan Chand's birthday, a legendary hockey player who brought glory to the nation. And also, as this year we have come up with the idea of a series of lectures. At the end of every month, my dear parents and students, let me present you the third lecture from the series of lectures. And this is specifically highlighted on new phase of Indian sports in reference with Olympics. I'm sure that all of you have attended all the monthly 2 sessions previously, but still, just for the formality's sake, let me remind you, my dear parents, guests, and everybody that in the month of June, we had a session on Ayurveda. In the month of July, a 2-day national webinar was conducted by Bhosla Military School Girls, and I am so delighted to welcome Shri Ravindra Naik Sir, District Sports Officer, who is going to guide us on the new phases of Indian sports in reference with Olympics. Actually, in this pandemic, lots of happy happenings are also taking place, and out of which one is Olympics 2021. We all Indians are so proud that this year, after a long waiting period of almost 70 years, India has broken out into celebrations after Major Neeraj Chopra became the first Indian to win a historic Olympic gold medal in athletics, that is javelin throw, at the Tokyo 2020 Olympics. It is said that the history has been scripted at Tokyo. And taking that theme line, we have designed today's lecture. So, first of all, I request all the dignitaries. Hello, am I audible clearly? Yes, There is ma'am. lot of disturbance in the voice. Yes, you are. So, I request all the dignitaries to virtually lamp the light. And immediately, I request our principal, Mrs. Sakshi Bhale Rao, to welcome the guests. Very good morning, everyone. On behalf of Central Hindu Military Education Societies, Bhosla Military School Girls, I welcome Honorable Shri Ravindra Naik Sir, District Sports Officer Nasik. Sir is Gazetted Class 1 Officer through the Department of Sports and Youth Services. His contribution as a media and communication in charge in Hello India is remarkable. Under his able guidance, more than 23 sports persons and coaches received Chhatrapati Award. I personally feel that Sir shares a very special bond with Central Hindu Military Education Society Nasik as well as with Bhosla Military School Girls Unit. We are having a strong relation among us. Sir, on behalf of Central Hindu Military Education Society and school, I heartily welcome to you. And I am giving dais over to you. Thank you, sir. Thank you so much. Jai Hind. Honorable Naik, sir, you can proceed.
Thank you very much. Very good morning to all of you, all management committee as well as principal Bosla Military Girls School, as well as all teachers, all students who joined on YouTube, I think. So, very good morning to all of you, and uh, very best wishes of National Sports Day. That is 29th August. We had already celebrated, and we are celebrating this week as a National Sports Day. So it's good now to interact with the students regarding new phase reference with Olympics. So it's good initiative by CHME's Bosla Military School. Uh, it's nice actually. Ma'am, is it okay with English or Hindi will do? Hindi, English, is it okay? Yeah. Yeah. Sir, it is more comfortable if we will use all the three languages. Yeah, then it's good. Actually, I know I visited regularly to Bosला's different schools and colleges also. So मला असं वाटतं की मी मराठी आणि हिंदी आणि असं थोडंसं व्यवस्थित हे करीन की जेणेकरून सगळ्यांना कळेल, कारण आपल्या संस्थेमध्ये सगळ्याकडनं पूर्ण भारतातनं स्टुडंट्स येत असतात आणि एज्युकेशन घेत असतात. तर खूप छान इनिशिएटिव्ह आहे सीएचएमईचा. ऑलरेडी सीएचएमई वेगळ्या पद्धतीने ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीनेच मुलांच्या ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीनेच वेगवेगळे प्रयत्न करत असते. मी सर्वप्रथम सीएचएमईचे शासनाच्या क्रीडा विभागामार्फत स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मार्फत खूप खूप आभार मानतो आणि अभिनंदन करतो. सर्वांना माहिती आहे की आता रिसेंटली ऑलिम्पिक्स, टोकियो ऑलिम्पिक्स आपलं झालेलं आहे. 7 मेडल्स आपल्याला मिळाले आणि व्हेरी ग्लॅड टू टेल यू दॅट. आणि तुम्हाला माहिती आहे की आता पॅरालिम्पिक्स चालू आहे आणि आपल्याला त्याच्यातही 7 मेडल्स आतापर्यंत पॅरालिम्पिक्स मध्ये मिळालेले. तर सगळ्यांना माहिती असेलच की आपलं ऑलिम्पिक्स जे रेग्युलर ऑलिम्पिक्स असतं, समर ऑलिम्पिक्स, त्याच्याबरोबर पॅरालिम्पिक्स सुद्धा तितकंच महत्वाचं असतं. तर हे दोन जे सर्वोच्च स्पर्धा आहेत आपल्या जगातल्या, त्याच्यामध्ये भारताला आपल्याला यावेळी मेडल्स सर्वात जास्त मिळालेले आहेत. अर्थात दोन गोष्टी आहेत. ॲज अ स्पोर्ट्समन किंवा आपण सगळे जे स्पोर्ट्स मधले आहेत त्याच्यात जर आपण विचार केला की ऑलिम्पिक्स मध्ये 7 मेडल मिळणं ही आनंदाची गोष्ट आहे. पण आपण भारावून न जाता तो पण विचार केला पाहिजे की आपल्याला 7च मेडल मिळालेले. मला असं वाटतं की 7 मेडलवर आपण समाधान मानणं ही आपली एक चूक होणार आहे. जे 7 मेडल्स आता समोर इथे आपल्याला शेअर पण केलं होतं त्यांनी ताबडतोब की कुणाकुणाला 7 मेडल मिळालेलं. ऑलरेडी हे सगळ्यांना माहितीच असणार आहे. एक तर गोल्ड मेडल आपल्याला नीरज चोप्रांनी दिलेलं आहे आणि सिल्वर मेडल्स आहेत, ब्रॉन्झ मेडल्स आहेत, असे 7 मेडल्स आपल्याला मिळालेले. सगळ्यात महत्वाचं की ऑलिम्पिक्स मध्ये इंडियन हॉकी टीमला आपल्याला ब्रॉन्झ मेडल मिळालं. इतक्या वर्षानंतर आपल्याला ब्रॉन्झ मेडल मिळालं. तर ही एक सगळ्यात आनंदाची गोष्ट आहे आणि मोटिवेशन आहे इंडियन हॉकी फील्डमध्ये, कारण इट इज अवर नॅशनल स्पोर्ट्स. तो आपला हॉकी एक नॅशनल स्पोर्ट्स आहे आणि आपल्याला त्याच्यामध्ये मेडल मिळेल. परंतु एक विषय असा आहे की 130 कोटी जी आपली पॉप्युलेशन आहे त्याच्या कम्पॅरिझन मध्ये आपल्याला 7च मेडल्स मिळालेले आहेत. म्हणजे जर बाकीची मेडल टॅली जर आपण बघितली, 2003 म्हणजे 3 संख्येमध्ये आहेत, 100च्या पुढे आहेत, तर 3 डिजिट मध्ये आहेत आणि आपले जे आहे तर आपल्याला सिंगल डिजिट मध्येच आपण आहोत. तर मला असं वाटतं की तो बदल होणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला विचार करणं फार गरजेचं आहे. मला असं वाटतं की आणि सगळ्यात महत्वाचं की आज जे आपली सीएचएमई आहे, तर सीएचएमई हॅड प्रोड्युस्ड ऑलिम्पियन ऑल्सो. म्हणजे सगळ्यांना कविता राऊत माहिती आहे की तिला जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करून दिलं, ज्या काही फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड केल्या त्या सीएचएमईने प्रोव्हाइड केल्या. आणि अजूनही ट्रायबल मधून आपलं जे काही टॅलेंट हंट होतो तर त्या टॅलेंट हंटला सपोर्ट करणारी सीएचएमई आहे. आणि सीएचएमई, आय एम प्राऊड ऑफ सीएचएमई ऑल्सो, कारण सीएचएमई मधूनच आता जे एशियन गेम्सची संजीवनी जाधव असेल, मोनिका आथरे असेल, जी वर्ल्ड ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिप मध्ये खेळून आलेली आहे, त्याच्याचबरोबर ताई बामणे सारखी एक डेव्हलपिंग एक ॲथलीट आली आणि अजून बरेच पूजा आहे किंवा दुर्गा देवरे आहे, ह्या बऱ्याचशा ज्या खेळाडू आहेत, तो दोज आर फ्रॉम ट्रायबल अँड दे आर सपोर्टेड बाय अवर सीएचएमई. मला असं वाटतं की आपल्या सीएचएमई मधून खरोखर चांगले खेळाडू घडतायत आणि आता तुमच्याकडनं एक्सपेक्टेड आहे. मला वाटतं सगळ्या मुली आज इथे जॉईन झालेल्या आहेत, तर मुलींकडनं एक्सपेक्टेशन आहे की
जर तुम्ही प्रयत्न केला तर जो सपोर्ट आहे तो CHMEचा आपल्याला मिळेल, त्याच्याबरोबर शासनाचा जो क्रीडा विभागाचा सपोर्ट आहे तो 100% मिळेल. आता जो विषय आपला जो होता तो की 7च मेडल, तर हे वाढवण्याकरता आपल्याला काय करायला लागणार आहे? तर बेसिकली जे स्पोर्ट्समन आहेत तर त्या स्पोर्ट्समननी खूप सिन्सिअरली प्रॅक्टिस करणं फार गरजेचं आहे. आणि रेग्युलर जे म्हणतो आपण की रेग्युलरिटी असणं ही खूप महत्वाचा पार्ट आहे. याच्यामध्ये काही मी तुम्हाला सजेशन देईल की आपलं जर आपल्याला इम्प्रूव्हमेंट करायचं तर इम्प्रूव्हमेंट करण्याकरता काय काय गोष्टी करणं आवश्यक आहे. त्याच्यामध्ये व्हॅरी युअर वर्कआउट्समध्ये व्हेरिएशन आणा. वर्कआउट्स एकसारखं नुसतं ठेवू नका. ॲज पर युअर रिक्वायरमेंट तुमच्या वर्कआउट्समध्ये तुम्ही व्हेरिएशन आणा. ते व्हेरिएशन घ्या. तुमच्याकडे चांगले कोच आहेत, चांगले स्पोर्ट्स टीचर्स आहेत, दे कॅन हेल्प यू. ट्रॅक अँड मेजर युअर परफॉर्मन्स ड्युरिंग ट्रेनिंग सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे. आपला जो परफॉर्मन्स आहे तो ट्रॅक करणं आणि मेजर करणं ही फार महत्वाचं पार्ट आहे. तुम्ही कुठल्याही स्पोर्ट्समध्ये असा युअर परफॉर्मन्स शुड बी इव्हॅल्युएटेड किंवा त्याचं ट्रॅकिंग करणं, त्याचं मेजरमेंट्स करणं ही फार महत्वाचा पार्ट आहे. मेक प्रॉपर हायड्रेशन हा एक महत्वाचा. हायड्रेशन ही प्रायोरिटी असली पाहिजे. आपल्या स्पोर्ट्स परफॉर्मन्स एनहान्स करताना हायड्रेशन एक प्रायोरिटी असली पाहिजे. डेडिकेट इनफ टाइम फॉर रिकव्हरी हा एक पार्ट आहे. ज्यावेळी आपण खूप प्रॅक्टिस करतो थोडं रिकव्हरीला टाइम दिला पाहिजे. बघा दिवसभर जर आपण एक्झर्शन केलं खूप तर रेस्ट ही आवश्यक असते. तर रिकव्हरी करता आपण वेळ देणं फार गरजेचं आहे. ट्रेन युअर ब्रेन हा एक महत्वाचा पार्ट आहे, सायकोलॉजीशी रिलेटेड आहे. मेडिटेशन आहे जो आपल्याला ऑलरेडी CHMA मध्ये एक पार्ट आहे की जो योगा असेल, मेडिटेशन असेल, प्राणायाम असेल, हे ऑलरेडी आपल्या CHMA मध्ये चालतं. पण मला वाटतं वी शुड फोकस ऑन दॅट वन की आपल्या ब्रेनला ट्रेन करण्याकरता 2-3 गोष्टी आहे. एक तर स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्टची मदत घेणं फार गरजेचं आहे जे आपण घेऊ शकतो. वी कॅन प्रोव्हाइड दोज एक्सपर्ट्स ऑल्सो. आपल्याकडे नाशिकमध्ये पण काही एक्सपर्ट्स आहे. जरी बाम सर होते पण बाम सरांनंतर काही एक्सपर्ट्स आपल्याकडे नाशिकमध्ये आहेत की जे स्पोर्ट्स एनहान्समेंट करता आपल्याला मेंटली प्रिपेअर करतात. त्याच्याकरता ट्रेन युअर ब्रेन, फ्युएल युअर बॉडी द राईट वे हा एक महत्वाचा पार्ट आहे. बॉडीला फ्युएल करणं राईट वेनी, म्हणजे तुमचं न्यूट्रिशन जो पार्ट आहे तर न्यूट्रिशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनच पाहिजे त्याला. जे काही तुम्ही करणार आहात तुमचा स्पोर्ट्स असेल त्या स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूट्रिशन इज मस्ट हा फार महत्वाचा पार्ट आहे. आणि एक अजून महत्वाचं की ॲडिंग सम सप्लिमेंट्स टू युअर डाएट. सप्लिमेंट्स अर्थात सप्लिमेंट्स कुठले तर ड्रग्ज नाही. सप्लिमेंट्स असे की ज्याचा फायदा तुमच्या बॉडीला तुमच्या परफॉर्मन्स एनहान्सिंगला होणार आहे आणि दॅट शुड बी अंडर गायडन्स. म्हणजे असं नाही की कोणी सांगितले हे सप्लिमेंट घ्या. तर मला असं वाटतं की दीज आर द पॉवरफुल वेज टू इम्प्रूव्ह ॲथलीट परफॉर्मन्स. आणि हा परफॉर्मन्स तुम्ही जर या पद्धतीने गेलात आणि हे सगळं तुम्हाला तुमचे कोचेस जे आहेत ते स्पोर्ट्स टीचर्स आहेत ते गाईड करतील. आणि आपल्याला काय करायचं आहे की आता ऑलिम्पिक्समध्ये आपल्याला जे मेडल्स मिळाले वी नीड टू इन्क्रीज आपला परफॉर्मन्स वाढेल. आता हे करत असताना मी एक सजेस्ट असं करेल की सगळ्यांना मी आता नव्याने काही गोष्टी सांगत आलो माझ्या एक्सपिरियन्सनुसार की सगळ्यांना आपल्याला माहिती आहे की आपले टीचर्स आहेत, तिथे सिनियर्स आहेत, मॅनेजमेंट कमिटीचे सगळे जे मंडळी आहेत, देशपांडे आहेत किंवा सगळे मेंबर्स ऑफ मॅनेजमेंट कमिटी. ज्यावेळी आपण खेळत होतो त्यावेळी आपण कुठल्याही फायद्यासाठी खेळत नव्हतो. हा एक महत्वाचा पार्ट. तर मला असं वाटतं की त्यावेळी आपण जे खेळत होतो ते आपण आपल्या आनंदासाठी खेळत होतो, आपल्या फिटनेससाठी खेळत होतो. आणि खरोखर त्यावेळी खेळत असताना कुठलाही सेल्फिशनेस नव्हता आणि तो आनंद मिळायचा आणि त्याच्याने ऑटोमॅटिकली परफॉर्मन्स वाढायचा. मला असं वाटतं की थोडंसं विजन आपल्याला या स्पोर्ट्समनचं चेंज करायला लागणार आहे की आपल्याला खेळायचं का. तर मला असं वाटतं की एक पॉलिसी आहे की आपण बनवू शकतो स्पोर्ट्स फॉर व्हॉट किंवा प्ले फॉर फन, फिटनेस, हॅपीनेस. मला वाटतं हे 3 जर मंत्र आपण केले फन, फिटनेस, हॅपीनेस, बघा तुम्ही ऑटोमॅटिकली तुमचा परफॉर्मन्स वाढत जाईल. कारण तुम्ही आनंदाने खेळणार आहे. ऑटोमॅटिकली तुमचा परफॉर्मन्स वाढेल. ऑटोमॅटिकली यू विल गेट मेरिट इन युअर स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीज. हे सगळं होऊ शकतं. कारण तुम्ही बघा तुमच्या अकॅडमिक मध्ये जरी आपण गेलो तुमचं सब्जेक्ट जो आवडीचा सब्जेक्ट असतो बघा की तो आपोआप तुम्ही आनंदाने करत असताना त्याच्यामध्ये तुम्हाला मार्क्स पण खूप जास्त मिळतात. सेम थिंग इज हिअर की याच्यामध्ये तुम्ही जर समजा आनंदासाठी, फिटनेससाठी आणि फन करता जर तुम्ही खेळले तर मला असं वाटतं की तुमचा परफॉर्मन्स खूप वाढेल. तर ही एक पॉलिसी आपण ठरवणं आवश्यक आहे. आणि दुसरा जो पार्ट आहे आज आपलं वी आर लॅकिंग इन व्हॉट वन थिंग. सगळ्यात महत्त्वाचं काय झालंय की आपल्या इंडियन किंवा इतर
असतील, पण पॅरेंट्स जे इतके प्रोटेक्टिव्ह झालेले आहेत. आय थिंक यू आर फ्रॉम हॉस्टेल्स, मला वाटतं सगळे हॉस्टेलमध्ये आहेत, त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी पॅरेंट्सचा प्रोटेक्टिव्हनेस इथे नाहीये. पण आज जे बघितलंय की पॅरेंट्स इतके प्रोटेक्टिव्ह आहेत की ते मुलांना निसर्गाच्या सानिध्यात जाऊ देत नाही. आता निसर्गाच्या सानिध्यात जाणं मीन्स व्हॉट, की असं नाही की तुम्ही आउटिंगला गेले कुठे हिल स्टेशनला गेले, दॅट इज नॉट व्हॉट आय हॅव टू से. निसर्गाच्या सानिध्यात म्हणजे तुम्ही बघा, तुम्ही आज समजा पाऊस जोरात असला तर आई लगेच म्हणते मुलाला जाऊ नको, भिजू नको, सर्दी होईल. ऊन जास्त असलं तर मुलांना उन्हात जाऊ देत नाही, ऊन लागेल, तुला ताप येईल. आणि थंडी असली तर खूप गरम कपडे घालून देणार, अजिबात नाही. व्हॉट इज दिस? आपण आपल्या निसर्गातली जी सवय असते ती आपण घालवतोय आपल्या मुलांची, आपल्या प्लेयर्स, इव्हन आपल्या प्लेयर्स काय आपण स्वतः पण घालवलेली ती. आणि याच्याने आपली इम्युनिटी कमी झालेली. म्हणजे तुम्ही बघा, एक पाऊस जरी लागला तर सर्दी होते आता. परंतु आपण जर ऑब्झर्व केलं ट्रायबल किंवा रुरल एरियामध्ये जे फार्मर्स आहेत, तुम्ही बघा पावसामध्ये भर पावसात ते काम करत असतात, भर उन्हात ते काम करत असतात, थंडीत ते काम करत असतात, त्यांना काही होत नाही. दे आर ऑल्सो ह्युमन, वी आर ऑल्सो ह्युमन. मग फरक काय? तर आपण काय झालं की आपण ह्या निसर्गाच्या ज्या सवयी त्याच्यापासून लांब गेलो. तर मला असं वाटतं की आपण ती सवय लावणं गरजेचं आहे. एकदा भिजलं तर एकदा सर्दी होईल, दुसऱ्यांदा सर्दी होईल, पण नंतर परत सर्दी होणार नाही, कारण आपण हॅबिच्युअल होऊन जाऊ. तर ती हॅबिच्युअल होण्याची प्रक्रिया आहे ती आपण थांबवलेली आहे व्हेरी मच. म्हणजे तुम्ही बघा आता व्हिटॅमिन डीच्या गोळ्या घ्याव्या लागतात आपल्याला, पण कोणी सकाळी उठून आपण स्वतः पण आपण सगळे म्हणजे मी टीचर्सलाही सांगेन, मॅनेजमेंट कमिटीला सांगेन की आपण स्वतः उन्हात बसतो का 10-15 मिनिटं? सकाळी ऊन आलेलं असतं त्यावेळी बसतो का? नाही बसत आपण. तिथं नॅचरल आहे, नॅचरल वी आर गेटिंग नॅचरल व्हिटॅमिन डी. नाही घेत आपण. व्हिटॅमिन सीच्या गोळ्या खाव्या लागतात आपल्याला, पण कोणी संत्री मोसंबी खात नाही, जास्त खातच नाही. तर ह्या ज्या गोष्टी म्हणजे मला सांगायचं असं आहे तात्पर्य, आपण जर समजा निसर्गाच्या सान्निध्यात किंवा निसर्गाशी समरस झालो तर हे कुठलेही पॅन्डेमिक जरी आले तरी आपण त्याला पळून लावू शकतो. म्हणजे आपल्या बॉडीवर त्याचा इफेक्ट होतो. आय थिंक महत्वाचं व्हॉट आय सेड दॅट की पहिले तर प्ले फॉर फन, फिटनेस, हॅपीनेस. सेकंड जे आहे तर निसर्गाच्या सान्निध्यात जा, म्हणजे ऑटोमॅटिकली इम्युनिटी पॉवर वाढेल, कोणी आजारी पडणार नाही, परीक्षेच्या वेळी आजारी पडणार नाही, स्पर्धेच्या वेळी आजारी पडणार नाही. सो दीज 2 थिंग्स आर इम्पॉर्टंट. अँड थर्ड थिंग जी महत्वाचं आहे ते स्पोर्ट्समन करता पण आहे, तुमच्या पॅरेंट्सलाही सांगा. आणि आता जे टीचर्स आहे आणि मॅनेजमेंट कमिटी आहे, कारण इन्स्टिट्यूशन मधून सुद्धा आपल्याला हा एक पार्ट महत्वाचा मला असं वाटतो की जीवन शिक्षण देणं हा एक पार्ट महत्वाचा आहे. जीवन शिक्षण इन द सेन्स नक्की जगायचं कशासाठी आणि कशा पद्धतीने, हे पण थोडं आपल्याला, याचा सिलेबस नाहीये पण तो सांगणं गरजेचं आहे. कारण तुम्ही आपण सगळ्यांनी विचार करा की आपण नक्की जन्माला आल्यानंतर जे काही अभ्यासाच्या प्रक्रियेत लागलो, नंतर करिअरच्या प्रक्रियेत लागलो, नंतर फॅमिलीच्या प्रक्रियेत लागलो, हे सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटीज करतच आपण आलो. नक्की काय जगलो हा जर परत एकदा विचार केला किंवा आपण जर आपल्या फ्लॅशबॅक मध्ये गेलो तर काहीच नाही जगलो. हे लहानपणी जे काही खेळलो असेल वगैरे ते तेवढंच पोर्शन आहे, नंतरचा सगळा पोर्शन शून्य होऊन जातो. म्हणजे ज्या रेग्युलर ज्या फॉर्मॅलिटीज आहेत त्याच कम्प्लीट करत गेलेलो आपण. तर मला असं वाटतं की सिलेबस बरोबर जे करिअर ओरिएंटेड जो अभ्यासक्रम आहे त्याच्याबरोबर जर समजा आपण लाईफ एज्युकेशनच्या दृष्टीने जर विचार केला आणि थोडंफार जर सांगत राहिलो तर मला असं वाटतं की ह्या विद्यार्थ्यांना आयुष्य पण जगायची आणि कशा पद्धतीने जगायची ही सुद्धा एक नॉलेज किंवा माहिती की आपल्या एक्सपिरियन्सेस मधून मिळत जाईल. तर मला असं वाटतं ह्या 3 गोष्टी ज्या आहेत, व्हाय आय एम सेइंग दिस वन, म्हणजे असं आपण म्हणालो की स्पोर्ट्सचा विषय आहे आणि हा दुसराच कुठला तरी लाईफ एज्युकेशनचा आला, पण नाही. मला असं वाटतं की इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑल दीज परफॉर्मन्सेस ओनली. ज्यावेळी माणूस आनंदाने जगत असतो ना त्यावेळी त्याच्या सगळ्या गोष्टी चांगल्याच होत जातात. मग त्याचा अभ्यास पण चांगला होतो, त्याचे कामं पण चांगले होतात आणि मग हा जो काही स्पोर्ट्स फील्ड मधला जो परफॉर्मन्स आहे तो पण वाढत जाणार आहे. तर हे सिम्पल सजेशन्स आहेत माझे की एनहान्समेंटच्या दृष्टीने आणि आपल्याला मेरिटच्या दृष्टीने. कारण स्पोर्ट्स करायचं म्हणजे फक्त ऑलिम्पिक्स मेडल्स मिळवणे हाही एक पार्ट नाही. स्पोर्ट्स का खेळायचं तर आपल्याला त्याच्यात फायदे पण आहेत. फायदे इन द सेन्स कुठले? फिटनेस सगळ्यात महत्वाचा की जो लाईफ टाईम राहणार आहे तुमचा. तुमची ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट आहे, सोशल डेव्हलपमेंट होते, इमोशनल डेव्हलपमेंट होते, सायकोलॉजिकल डेव्हलपमेंट, म्हणजे ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट आपली स्पोर्ट्समुळे होत असते. तर मला असं वाटतं की कुठेही जसं आयुर्वेदात बोलतो आपण, आयुर्वेदिक औषधं जर घेतले तर त्याचा साईड इफेक्ट नसतो, तसा स्पोर्ट्सचा काही साईड इफेक्ट नाहीये. तर मला असं वाटतं की इट इज हेल्पफुल ओनली
तुमचा परफॉर्मन्स वाढणार, तुमचं मेरिट वाढणार, तुम्ही अचिव्हमेंट वाढणार आणि ते अचिव्हमेंट तुमच्या पॅरेंट्सच्या दृष्टीने, राष्ट्राच्या दृष्टीने, तुमच्या संस्थेच्या दृष्टीने, सगळ्यांच्या दृष्टीने एक प्राऊड फील करणारी बाब असेल. एक अजून फक्त सजेशन मी देतो की आपला जो परफॉर्मन्स वाढवण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे आपली इंडियन जी सायकोलॉजी आहे, म्हणजे इमोशनल सायकोलॉजी आपण म्हणू की वी आर व्हेरी वीक इन इमोशन्स. म्हणजे इमोशनमध्ये जर म्हटलं आपण आपले सगळे भारतीय खूप इमोशनल आहेत आणि त्यातली त्यात आत्ताची जी पिढी आहे म्हणजे युवक आहेत, युथ्स आहेत, यू ऑल, त्यातली त्यात मुली जर असतील, वी आर यू पीपल आर व्हेरी वीक इन इमोशनली खूप वीक आहात आणि ते स्ट्रॉंग करणं फार गरजेचं आहे. कारण तुम्ही तात्काळ भावनेच्या आहारी जाऊन काही पण पाऊल उचलतात आणि तुम्ही पुढे जातात आणि त्या चुका होतात. तर मला असं वाटतं की त्याच्याकरता इमोशनल वेलनेसचे काही जर या मुलींकरता आणि मुलांकरता जर आपल्याला काही काउन्सिलिंग करता आलं तर दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. कारण आपण जर बघतो मॅक्सिमम जे सुसाईड्स होतात ते सगळे ह्या यूथमध्ये आपल्याला बघायला मिळतात आणि त्याचं एक रिझन आत्ताचं जे आहे ते सोशल मीडिया आहे. मला असं वाटतं की सगळ्यांना परत एकदा मी सांगतो की सोशल मीडिया जो आहे तो इट इज फॉर कम्युनिकेशन अँड फॉर गेटिंग नॉलेज. तर त्या पद्धतीने जर वापरलं इट इज गुड फॉर यू. पण जर समजा तुम्ही इतर बाबत जसं आता व्हॉट्सअप असेल, फेसबुक असेल, ट्विटर असेल किंवा इंस्टाग्राम असेल, या पद्धतीने तुमचे काही फ्रेंडशिप्स होऊन मग जर समजा इमोशनली ब्लॅकमेल तुम्ही जर झालात, कारण सगळ्यात महत्त्वाचं इमोशनल ब्लॅकमेलिंग हा जो प्रकार आहे हा सोशल मीडियामध्ये फार होतो. कारण तुम्हाला माणसं ओळखता येत नाही त्याच्यावर, फक्त वाक्य शब्दातून तुम्ही भावून जातात किंवा भारावून जातात आणि तुम्ही डिसिजन्स घेऊन मोकळे होतात. तर या ठिकाणी माझं एक सजेशन सगळ्यांना असेल, सगळे स्टुडंट्सला, की सगळ्यात तुमचे जवळचे आणि खात्रीशीर जर असतील तर तुमचे पॅरेंट्स, दुसरे तुमचे गुरु म्हणजे शिक्षक जे टीचर्स आहेत, तर या दोघांचा सल्ला घेतल्याशिवाय कुठलाही डिसिजन घेऊ नका. कारण आपल्याला एक तुमचा सगळ्यांचा गैरसमज आहे की पप्पा मम्मीने जर काही सांगितलं तर तुम्हाला त्यातलं काही कळत नाही, मला कळतं. मला कळतं म्हणजे काय, फक्त गुगलवर मी सर्च करतो आणि मला कळतं म्हणजे ते कळतं. तर गुगलचं जे आहे ते व्हर्च्युअल गायडन्स तुम्हाला आहे, इट इज नॉट अ रिअल गायडन्स. तर ते आई वडील असतील किंवा तुमचे शिक्षक असतील, हे जे गाईड करतील त्यांच्या एक्सपिरियन्सेस मधून गाईड करतील अँड दॅट इज हेल्पफुल फॉर यू. मला वाटतं ते तुम्हाला कायमस्वरूपी फायद्यात राहील. तर सगळ्यांनी आई वडील आणि तुमचे टीचर्स जे तर ते सांगतील त्यांच्या गायडन्स प्रमाणे राहा. तुमचा सगळा काही जो जीवनातलं जे काही सक्सेस असेल ते डिपेंड्स ऑन दॅट वन. आणि तुमच्या सिन्सिअरिटी, तुमच्या रेग्युलर प्रॅक्टिसवर सगळ्या गोष्टी असतील. तर मला असं वाटतं अजून आता आज नेमकं तुमचे सगळे युट्यूबला असल्यामुळे इंटरॅक्शन करता येईल किंवा काही क्वेश्चन्स जर असतील, मला असं वाटतं जर काही स्टुडंटचे क्वेश्चन्स असतील तर इंटरॅक्शन झालं असतं तर जास्त बेटर झालं असतं. पण युट्यूबला आता तुमच्याकडे क्वेश्चन्स जर येत असतील तर शेअर केले तर बरं होईल. कारण याच्यात जास्त मी एक साईडनी बोलणं आणि थोडंसं इंटरॅक्शन होणं याच्यात खूप मोठा फरक पडतो. प्लीज. Yes sir, we will check that. 1 minute. सर नमस्कार. नमस्कार. क्वेश्चन येतात ते तेव्हापर्यंत माझा एक प्रश्न असा Yes, ma'am. होता की आपल्या विद्यार्थिनींना किंवा आता आपल्याकडे आपल्या विद्यार्थिनी सोडून आणि बाकीची ऑडियन्स पण आहे, ॲज अ करिअर म्हणून स्पोर्ट्समध्ये काय ऑपॉर्च्युनिटीज आणि हे आहे त्याबद्दल थोडं मार्गदर्शन करावं अशी विनंती आहे. ग्रेट. चालेल. स्पोर्ट्स आता बेसिकली आपण सगळे स्पोर्ट्स म्हटलं तर फक्त क्रीडा स्पर्धा आणि मेडल्स आणि या पद्धतीने असतो. पण आता याच्यामध्ये एक थोडंसं जो करिअरच्या दृष्टीने जर आपण विचार केला तर स्पोर्ट्समध्ये काय झालंय की आपल्याला सगळ्यांना एवढंच माहिती आहे की BPEd करणे, MPEd करणे आणि शाळेमध्ये किंवा सिनियर कॉलेजेसला तुम्ही फिजिकल डायरेक्टर असेल किंवा शाळेमध्ये क्रीडा शिक्षक असेल किंवा NIS एक प्रकार आहे की ज्याच्यामध्ये साईच्या अंतर्गत तो रन केला जातो की त्याच्यामध्ये कोच म्हणून तुम्ही काम करू शकतात. तर हे 3 गोष्टी फक्त आपल्याला माहिती आहे. परंतु स्पोर्ट्स फील्डमध्ये बेसिकली आता काय झालं की आपण जर ओव्हरऑल सगळ्या भारतात जर आपण कॅल्क्युलेट केलं की किती स्पोर्ट्समन असतील तर काही लाखांनी स्पोर्ट्समन आहेत. बघा तुम्ही ऑलिम्पिक्समध्ये खूप कमी असतात. आता 127 मुलं आपले ऑलिम्पिक्समध्ये पार्टिसिपेट केले ऑलिम्पिक्समध्ये, पण 127 आपल्या भारताची पॉप्युलेशनच्या ॲज पर पॉप्युलेशन 127 म्हणजे इट इज व्हेरी मच इन फ्रॅक्शन्स असे जाऊन एकदम निग्लिजिबल आहे.
तर पण आत्ता जर आपण ओव्हरऑल जर कॅल्क्युलेशन केलं, समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही शाळेचे क्रीडा शिक्षक कोच म्हणून न होता तुम्ही आता याच्यामध्ये फिजिओथेरपिस्ट आहे, की जो फार महत्त्वाचा रोल प्ले करतो. फिजिओथेरपिस्ट होऊ शकता. त्याच्यानंतर सायकोलॉजी जे मी सांगितलं मागा की स्पोर्ट्स सायकोलॉजी, यू कॅन बिकम अ स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्ट. त्याच्यानंतर जो पार्ट आहे तो तुमचा न्यूट्रिशनचा येतो, सगळ्यात महत्त्वाचा न्यूट्रिशनिस्ट म्हणून तुम्ही काम करू शकता. आज जर तुम्ही इंडियन टीम जर बघितली, क्रिकेटची टीम असेल, त्यांच्याबरोबर फिजिओथेरपिस्ट असतो, स्पोर्ट्स मेडिसिनचा डॉक्टर असतो, त्याच्यानंतर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट असतो. ह्या सगळ्या जे काही त्यातले स्किल जे महत्त्वाचे पार्ट असतात ओव्हरऑल प्लेयर्सच्या दृष्टीने, हे सगळे असतात तिथे. याच्यामध्ये आता जसं मी सांगितलं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स मेडिसिन, म्हणजे एखादा डॉक्टर असेल तो स्पेशलायझेशन करतो मेडिसिनमध्ये. त्याच्यानंतर एक फर्स्ट एड एक पार्ट आहे की जो फर्स्ट एड सुद्धा माहिती असणं आवश्यक आहे. तर फर्स्ट एड हे स्पोर्ट्स रिलेटेड आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. प्लस याच्याबरोबर इव्हेंट मॅनेजमेंट एक नवीन प्रकार आहे. स्पोर्ट्समध्ये तुम्ही मॅनेजमेंट करू शकता. MBA असेल, तुमचं हे असेल, त्याच्यामध्ये BBA असेल, किंवा जे ॲडमिनिस्ट्रेशनचे जे काही कोर्सेस असतात ते स्पोर्ट्स ॲडमिनिस्ट्रेशन एक पार्ट आहे. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही स्पोर्ट्समध्ये इव्हेंट मॅनेजमेंट सुद्धा करू शकता. स्पोर्ट्स इव्हेंट मॅनेजमेंट हा एक पार्ट त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर आत्ता मी रिसेंटली हे सगळं बघितल्यानंतर या स्पोर्ट्समननी स्पोर्ट्समध्ये राहावं याच्याकरता आपण YCMAचे जे वायुनंदन सर आहेत VC, यांना कॉन्टॅक्ट करून आपण काही कोर्सेस सुरू करण्यासाठी त्यांना प्रपोजल्स दिले. तर ज्याच्यामध्ये एक सगळ्यांना आपल्याला माहिती फिटनेस आहे, म्हणजे स्पोर्ट्स सायन्स रिलेटेड आहे सगळे. आता त्याच्यामध्ये फिटनेस एक्सपर्ट जे असतात, आपण जर तुम्ही बघितले की जिमवर जे फिटनेस चालतं जिममध्ये, मल्टी जिममध्ये, तर त्या जिम्नॅशियममध्ये जर तुम्ही गेलात तर जो कोणी रेग्युलर प्रॅक्टिस करतो तोच नंतर कोच होतो. पण ही इज नॉट अ क्वालिफाईड कोच, ही इज नॉट अ क्वालिफाईड ट्रेनर. तर त्याला क्वालिफाईड बनवण्याचं काम हे या सर्टिफिकेट कोर्सने होणार आहे, डिप्लोमाने होणार आहे, की जो YCMAच्या माध्यमातून होणार आहे. इव्हन काही प्रायव्हेट जसं सिम्बॉयसिस असेल किंवा असे बरेचसे इन्स्टिट्यूशन ते ऑलरेडी हे कोर्सेस चालवतात. हा एक झाला की ज्याच्यातून तुम्ही ऑथराइज्ड आणि सर्टिफाईड जिम इन्स्ट्रक्टर म्हणून काम करू शकता. त्याच्यानंतर फिटनेस एक्सपर्ट म्हणून तुम्ही काम करू शकता, जो त्यातलाच या फील्डमधलाच आहे, फिटनेस एक्सपर्ट आहे. त्याच्यानंतर सगळ्यांना माहिती आहे की आता लॉंग डिस्टन्स असेल, मॅरेथॉन असेल किंवा 10 किलोमीटर रन असेल, 20 किलोमीटर रन असेल, याला सुद्धा कोच लागतो, याला सुद्धा क्वालिफाईड कोच. याचे जे काही छोटे छोटे कोर्सेस आहेत ते आपण करू शकता. त्याच्यामध्ये तुम्ही ॲज अ कोच म्हणून काम करू शकता. दुसरं महत्त्व, तुम्ही ज्या फील्डमध्ये आहात, समजा कोणी जर फुटबॉल खेळत असेल, कोणी हॉकी खेळत असेल, कोणी बास्केटबॉल खेळत असेल, तर त्या फील्डचे जे फेडरेशन्स आहेत, त्या गेमचे जे फेडरेशन्स आहेत ते कोचेसचं सर्टिफिकेट कोर्सेस घेत असतात. तर ते जरी तुम्ही केले तर यू कॅन बी अ कोच ऑफ दॅट पर्टिक्युलर गेम. तुम्ही स्वतःचं अर्न करू शकता, स्वतःचे सेंटर चालू करू शकता. यू कॅन अर्न युअर ओन. ते तुम्ही कोच होऊ शकता प्रत्येक गेममधला. त्याच्यानंतर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की समजा स्विमिंगशी रिलेटेड कोणी असेल, ज्याला स्विमिंग येतं आहे, तर सगळ्यांना माहिती आहे की स्विमिंग पूलवर लाईफगार्डची फार महत्त्वाची गरज असते. आपल्याकडे पण CHMAला एक स्विमिंग पूल आहे आतमध्ये. आता ह्या जे लाईफगार्ड असतात, हे लाईफगार्ड म्हणजे फक्त स्विमिंग येतं म्हणून लाईफगार्ड नाही होत आहे, पण त्या लाईफगार्डला सगळ्या गोष्टी माहिती आहे की इमर्जन्सीमध्ये काय काय करायचं. त्या जे काही स्विमर्स असतील त्यांच्यासाठी त्याला फर्स्ट एड आलं पाहिजे, त्याला ब्रिदिंग देता आलं पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या त्या लाईफगार्डचं. तर लाईफगार्डचं सुद्धा ट्रेनिंग क्वालिफाईड किंवा सर्टिफाईड लाईफगार्ड हे तुम्ही होऊ शकता. त्याच्यानंतर तुम्ही छोटे छोटे कोर्सेस आहेत की ज्या माध्यमातून तुम्ही पुढे जाऊ शकता. स्पोर्ट्समध्ये आता ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. वॉटर स्पोर्ट्स झालं, एअर स्पोर्ट्स झालं किंवा ट्रेकिंग झालं, माउंटेनिअरिंग झालं. ह्या सगळ्या 3 ज्या गोष्टी आहेत, ऑलरेडी ॲडव्हेंचरचं आपल्याकडे 25 वर्षापासून CHMA ॲडव्हेंचर ॲक्टिव्हिटी चालवत आहे. तर त्याच्यामध्ये पण आपण प्रपोज केलं की नेहरू माउंटेनिअरिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये ज्या पद्धतीने कोर्सेस चालतात सेफ्टीच्या सगळ्या, किंवा याच्यामध्ये टूर ऑपरेटर्स असतील किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी, तर हे जे काही कोर्सेस आहेत हे आपल्या स्टेट लेवलला आपण, कारण आपल्याकडे महाराष्ट्र शासनाचं पहिलं ट्रेकिंग इन्स्टिट्यूट अंजनेरी त्या ठिकाणी आहे आणि आपण MOU केले CHMA बरोबर आणि त्या ठिकाणी ते कोर्सेस रन करायचे आपल्याला, की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सेफ्टी मेजर्स जे आहेत ट्रेकिंगच्या वेळी असतील किंवा इतर जे काही लाईफगार्ड्स असतील किंवा हे जे काही ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्समध्ये जे ट्रेनर्स असतात ते ट्रेनर घडवण्याचं काम त्या माध्यमातून करायचं. तर असे वेगवेगळे कोर्सेस आहेत. इव्हन तुम्ही छोटे छोटे कोर्सेस जर म्हटलं तर त्याच्यामध्ये आपण ते सुद्धा डिझाईन केलेले आहेत की ज्याच्या माध्यमातून तुम्ही पुढे जाऊ शकता. योगाच्या बाबतीत आहे
योगा जर तुम्ही योगा फील्डमध्ये तुम्हाला आवड असेल तर तुम्ही योगाचे इन्स्ट्रक्टर होऊ शकता, योग शिक्षक होऊ शकता. योगामध्ये आता तर डिग्री झाली, पोस्ट ग्रॅज्युएशन पण व्हायला लागलं, त्याच्यामध्ये PhD लोक करायला लागले. सो इट इज ओपन फॉर ऑल. हा एक पार्ट झाला योगाचा. आणि त्याच्यानंतर मी अजून पुढे जाऊन छोटे जे कोर्सेस आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही जर बॅडमिंटन प्लेअर असेल तर सगळ्यांना माहिती आहे की बॅडमिंटनची रॅकेटची गटिंग जर तुटले तर ती गटिंग करता आली पाहिजे. एक स्किल डेव्हलपमेंट आहे ते. मला वाटतं आपण आपल्या शाळेच्या कॉलेजच्या माध्यमातून पण आपण राबवू शकतो की गटिंग कसं करायचं. जर गटिंग जरी आपण करायला लागलो तर सगळ्यांना आपण त्याच्यातून एक सोर्स ऑफ इन्कम जनरेट होऊ शकतो. बॉल्स असतात, ते बॉल्स जर समजा पंक्चर झालं तर त्याला परत रिपेअर कसा करायचा, हे जरी स्मॉल अगदी स्किल डेव्हलपमेंटचे कोर्सेस येते. असे कोर्सेस आपण आहेत ऑलरेडी आणि ते आपण पुटअप पण केले YCMEला, जेणेकरून एक रेकग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून अशा प्लेयर्सचा तो फायदा. मला वाटतं असे खूप काही करिअर ओरिएंटेड कोर्सेस आहेत. ते जर तुम्ही केले तर तुम्ही तुमच्या आफ्टर स्पोर्ट्स करिअर म्हणजे स्पोर्ट्सचं तुमचं जर परफॉर्मन्स थांबला तर त्याच्यानंतर यू कॅन गो टुवर्ड्स दिस टाईप ऑफ कोर्सेस. आणि अर्थात तुम्ही खेळत असताना जरी केले तर मला वाटतं तुमचा खेळ संपणार नाही, तुम्ही खेळतच राहाल आणि त्याच्यातच काम कराल. असं एक साधारण स्पोर्ट्स करिअरच्या दृष्टीने मी भाष्य केलंय. अजून जर डिटेल्स पाहिजे असेल तर तुम्ही मला संपर्क करू शकता आणि मी त्याच्यातही तुम्हाला खूप काही गाईड करू शकेन. Thank you, sir. There is one question from student that if you हाँ, want before to that, career. Shraddha madam, let me ask a question. Yes, sir. रविंद्र नायक Please. साहब, जय हिंद. मैं जय कमांडर हिंद. सुखला मिलिट्री स्कूल गर्ल्स बोल रहा हूँ. बोलिए रविंद्र साहब, आपसे दो छोटे सवाल हैं. बोलिए. पहला तो रविंद्र साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कहीं आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग है क्या? आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग. देखिए, ये एक ओलंपिक इवेंट है और डिस्ट्रिक्ट में ये होना ज़रूरी है. और खासकर महाराष्ट्र के बच्चे, जो कि आप जानते हैं शिवाजी महाराज ने घोरपट मार के ऊपर किलों को जीता है, तो हमारे बच्चे क्लाइंबिंग में पता नहीं क्या कर सकते हैं. सिर्फ उनको मौका देना है. वन. दूसरा, रविंद्र साहब, हम आप तो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं स्पोर्ट्स के, हम छोटे लेवल से बड़े लेवल तक स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को कैसे जुदा कर सकते हैं, इस पे थोड़ा तवज्जो चाहिए. बहुत मतलब इट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. पहला जो मैं आपको जवाब देता हूँ दैट इज आर्टिफिशियल वॉल सिस्टिंग बोल्टिंग. एक्चुअली उसको जो माउंटेनियरिंग के बजाय उसको बोल्टिंग स्पोर्ट्स ऐसा बोलते हैं. तो नासिक में अगर देखा जाए तो वी हैड डिफरेंट आर्टिफिशियल वॉल फॉर क्लाइंबिंग, जिसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट एक बहुत अच्छा हुआ है वो MPA में हुआ है, महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी. अगर आप वहाँ जाके वो परमिट भी करेंगे इफ यू कॉन्टेक्ट टू देम एंड वहाँ पर आप बोल्टिंग का जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं. नासिक में जो बहुत सारे आउटडोर में जो रिसोर्ट्स है वहाँ पर उन्होंने किए हुए. सी व्हाट हैपेंड कि एज अ स्पोर्ट्स उसे कभी देखा नहीं गया एंड इट नाउ रिसेंटली हैज बीन एडेड इन ओलंपिक्स. तो अभी उसकी तरफ अट्रैक्शन हो गया और उसमें अभी अवेयरनेस आ रहा है. तो वी आर गोइंग टू प्रमोट दैट स्पोर्ट्स ऑल्सो. उसके लिए मेरे ख्याल से विल स्टार्ट प्रमोटिंग फ्रॉम CHME ऑल्सो कि वहां पर भी. हाँ, रविंद्र साहब, ये आपने बहुत सही कहा. एग्जैक्टली. मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मैं अपना मैनेजमेंट ऑलरेडी सुन रहा है. सो फॉर दैट what financial assistance from sports department needed, I will try for that one from my side. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए हम 100% अपने CHME में प्रमोट करेंगे बिकॉज CHME इज प्रमोटिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स. तो आई थिंक उसका जो शुभारंभ है वो यहीं से होना बहुत ज़रूरी है. तो वो भी हम करेंगे. दूसरा जो आपने सवाल पूछा है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स एंड एक मिनट रविंद्र साहब, एक मिनट. सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम सो सॉरी. रविंद्र साहब, देखिए, मैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, आपको पता है, वहाँ पे मैं प्रिंसिपल था 6 साल. और वहाँ पे मैंने नेशनल आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग, बोल्डरिंग आप जो बोल रहे हैं, यस, ये करवाया है चैंपियनशिप. मैं इसमें लीड और स्पीड क्लाइंब में टेक्निकल एक्सपर्टीज रखता हूँ. क्लाइंब भी किया है मैंने, एज वेल एज इसमें थोड़ा सा मेरा जो जजेस का है इसका भी एक्सपीरियंस है. तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. वहाँ पे बड़ा स्टेट ऑफ आर्ट हमने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में आर्टिफिशियल वॉल बनाई है क्लाइंबिंग की. ये हम यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं. हमारे जिम्नेजियम में जगह है, वॉल है. एक पूना की बड़ी अच्छी कंपनी है, शर्मा ब्रदर्स हैं, मुझे जानते हैं.
उनके साथ हम करके यहाँ पे गवर्नमेंट का बना सकते हैं। आप बता रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पुलिस का, एक वी शुड मेक फॉर द गवर्नमेंट एंड give an exposure to each and every child of the district. That is my submission. ग्रेट ग्रेट सर जी, पहले क्यों नहीं मिले आप मुझसे? मुझे एक साल हो गया यहाँ पे आके। पहले मिले होते तो मेरे ख्याल से वहाँ पर वॉल अपना रेडी हो जाता था अब तक। हाँ, रविंद्र साहब, एक और मेरे पास 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। एक मैं इंडिया के एवरेस्ट का 2009 में टीम लीडर था, और हमारे रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड की 17 आदमी एक दिन एवरेस्ट में चढ़े मेरी टीम के। ग्रेट। वन डे, वन टीम, 17 मेंबर्स, 21 मई 2009। चलो ग्रेट। इमीडिएटली हम मिलके एक प्रपोजल बना लेंगे सर, कोई इशू नहीं। और 100% हम विल स्टार्ट इट फ्रॉम CHME ग्राउंड, वहीं पे हम करेंगे और वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। अगर जल्दी आप मुझे मिल जाते तो मेरे ख्याल से इसका प्रपोजल भी हो जाता और वो शायद इनिशिएट भी हो जाता। चलो, इट वाज नाइस टू मीट यू। साहब, एक और इनपुट, मैं एक हैंग ग्लाइडर भी हूँ। 2018 में हमने अगेन वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। मैं उसका प्रोजेक्ट मैनेजर था। 465 किलोमीटर्स ऑफ नॉन स्टॉप हैंग ग्लाइडिंग राजस्थान के डेजर्ट्स में किया है। ग्रेट ग्रेट। हैंग ग्लाइडिंग आल्सो इज पार्ट ऑफ पैरासेलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, ऑटोमैनशिप। 37 इयर्स मैंने आर्मी में एडवेंचर किया है। Okay. पानी में, हवा में, बर्फ में, रेगिस्तान में, all kinds of adventure. I am an expert available to you. My services are available, so we can utilize this anytime. ग्रेट सर, ग्रेट सर। मैं जल्दी आपको मिलूंगा और मैनेजमेंट के साथ हम बैठ के विल डिस्कस ऑन दिस वन एंड इनिशिएट दिस इनिशिएटिव आल्सो। थैंक यू। एंड आपसे मिलके भी खुशी हुई। मेरे ख्याल से जो सेकंड क्वेश्चन था आपका कि स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका मैं नहीं आंसर दे सकता हूँ। बिल्कुल सही है। इट इज पॉलिसी, इट इज गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीजें हैं जो बदलना मेरे हाथ में नहीं है। बट आपके साथ मैं सहमत हूँ कि देयर शुडंट बी पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स, बिकॉज स्पोर्ट्स इज वेरी प्योर। उसके लिए कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती, कुछ नहीं होता है। इट इज वेरी प्योर फील्ड कि जिसमें ना तो मेल फीमेल भी जज किया जाता है। इसमें he just call it as a sportsman, उसका एक ही धर्म है, sportsmanship, and sportsman is a this thing कि बिल्कुल मैं सहमत हूँ आप जो बोल रहे हैं। हाँ। एंड इसको कभी और डिस्कस करेंगे एंड कोशिश करेंगे एटलीस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा इसको धीरे धीरे करके अवॉइड करें। ईंट से ईंट रख के ही ताजमहल बनाए, Exactly. ये चीज आएगी। Exactly. सो थैंक यू वेरी मच। आप जब भी कभी हो फ्री, वी विल स्टार्ट दिस प्रोसीजर ऑफ। आपसे मिलने के लिए कोई फ्री होने की जरूरत नहीं, मैं आपको मिलूंगा इमीडिएटली। कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा यहीं रहता हूँ 24 घंटे। इनफैक्ट आज भी यहाँ देखिए ग्राउंड में हमारा Yes. स्थापना दिवस है, तो उसकी तैयारी चल रही है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मिलेंगे। CHME is a disciplined society, so nice to meet you. चलो, bye. थैंक यू, जय हिंद। Any other question, ma'am? Yes, sir. There is a question from one student. If we want to start our sports career from our school age, तो what to do for that? उसके लिए क्या करना चाहिए? नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले तो वी शुड चूज अ स्पोर्ट्स विच वी वांट टू प्ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना है कि आपको कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, यू गो फॉर दैट। बट देन ऑल्सो यू नीड अ गाइडेंस फ्रॉम अ कोच कि आप सही स्पोर्ट्स चुने हैं या नहीं। बिकॉज सी देयर आर बॉल गेम्स, देयर आर इंडिविजुअल गेम्स, देयर आर टीम गेम्स, तो उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको इंटरेस्ट कौन से स्पोर्ट्स में है। सो फॉर दैट you need to contact to a coach, a authorized coach like that। जैसा आपके यहाँ सिंह सर है, या अभी जैसा सर जी से बात की है, he is also a qualified coach as well as a sportsman। so आप इन लोगों से भी बात करके you can decide which sports you like to play। तो ये सबसे पहली शुरुआत होगी कि आपका स्पोर्ट्स सही चुना जाए। बिकॉज सी करियर में भी अगर हम सब्जेक्ट चूज करते हैं तो दैट डिपेंड्स कि आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। आपका इंटरेस्ट के जिसमें इंटरेस्ट नहीं, वो अगर आपने सब्जेक्ट चूज किया, यू आर नॉट गोइंग टू सक्सेस इन दैट वन।
तो आपको स्पोर्ट्स अच्छा चूज करना है जो आपका विच यू लाइक एक्चुअली, जो आपको, जिससे आपको खेलने में आनंद आए, मजा आए, तो वो चूज करें, देन यू गो अहेड। उसके लिए सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले ही कहा, जो पहले कहा कि परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बहुत रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको ये पता होगा कि ओलंपिक्स में जैसा कविता राउत शी पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स, तो उसको 18 to 19 ईयर्स लगा, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रही थी, छोटी थी तब से वो प्रैक्टिस कर रही थी, एंड शी टुक 18 to 19 ईयर्स टू रीच ओलंपिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रेगुलर प्रैक्टिस और पेशेंस होना जरूरी है। देन यू गो अहेड विथ ऑल दिस मेरिट्स, और फिर आगे चलकर यू शुड बी इन स्पोर्ट्स फील्ड। जैसा मतलब मैंने कहा कि आप एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ, तो एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में रिलेटेड जो स्किल है वो आप डेवलप करो, यू विल बी इन स्पोर्ट्स ओनली, तो उसमें करियर हो सकता है आपका। थैंक यू सर। इज देयर एनी अदर क्वेश्चंस नेहल मैडम? स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के लिए कौन सा अलग सा इंस्टीट्यूट है क्या, कि उसके लिए कुछ है कि उसमें जब करियर करना होगा तो स्पेशलाइजेशन क्या करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट? पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं सुना दिया, कुड यू रिपीट प्लीज? सर, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट जो अभी उसके डाइट और इसका जो ये प्लान करते हैं, तो उसके लिए अलग से कोई कोर्स है, उसके लिए कुछ अलग से करना पड़ता है क्या? उसके कुछ इंस्टीट्यूट होंगे तो उसके लिए थोड़ा गाइडेंस होगा तो अच्छा होगा। यस, सी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन करना है तो आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन ज्वाइन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आर देयर। सी उसमें आप अगर देखा जाए तो मैंने जैसे पहले कहा सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट है कि जो आपको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के इसमें डिप्लोमा वगैरह सब जो है कोर्सेज करा सकते हैं। यू कैन गो ऑनलाइन ऑल्सो, ऑनलाइन भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के कोर्सेज रन करते हैं। तो यू कैन ज्वाइन दोज यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, कि जिसमें से आपको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेट कोर्स एज वेल एज डिप्लोमा यू कैन डू इट। बॉम्बे में भी है, पुणे में भी है, बहुत सारी जगह पे है, बट यू हैव टू सर्च इट ऑन नेट, यू कैन गेट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन नेम्स। तो उसमें से आप जो भी यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो है इंस्टीट्यूशंस, उसमें आप ये कोर्सेज करा सकते हो। थैंक यू सर। Snehal madam, any other question or shall we proceed? यस मैम, प्लीज प्रोसीड। Okay. Thank you so much, sir. It was indeed a very influential lecture, and certainly a MPSC holder can guide in such a beautiful manner. Of course, we have experienced your speech as well as your guidance since long, because you are associated with CHME Society. We are highly obliged that every time that we ask, we request you, you are available for our institute. And next time, whenever the girls are physically going to be here, surely, likewise, Swayam Siddha, we are going to have any of the events under your able guidance. Now, let me proceed to the next event of our today's program. Uh, Last month we had club activities. We have begun with the club activity, and the elocution competition under English language club was held. I request sir to felicitate all these rank holders once I name them, and because they have contributed in a very great manner. There were lots of students and the judges were asked to judge the event from the outsourced judges were there. So under their able guidance and observation, these students could hold the ranks. Winners of intra-school and online education contest under language club activity. The first rank is distributed in two students, Miss Sakshi Unde from class 7th and Miss Pooja Ambokar from class 7th. Both the girls were equally competent, so we have to share that specific first rank in between these two girls. The second rank goes to Miss Dhyanada Nirbhavne. She is from class 6th, and the third rank goes to Miss Ahi Garg. She is newly admitted girl in CHME Society, but the way she has groomed herself in our atmosphere of Bhosla Military School girls, it is a thing to appreciate that Ahi has tried to secure the third position in online education contest. Then 9th and 10th, the winners from 10th class. The first rank goes to Miss Divija Jakhetia.
Second rank goes to Miss Khushi Dhole. Again, the second rank is distributed in between two students, and Miss Disha Taude is equally competent candidate for an online education contest. And the third rank goes to Miss Priyanka Nale from class 9. I request Naik sir to please felicitate all these 8 students virtually. Great. Heartiest congratulations to all the winners as well as who participate in this elocution competition. So it's great actually to participate also. So congratulate to all the participants as well as all the winners for this competition. Thank you, sir. Thank you so much on behalf of the student. Now, I request our beloved principal, Mrs. Sakshi Bhale Rao, to propose vote of thanks. Sir, namaskar. Good morning, everyone. First of all, sir is a part of family. He is not the guest actually. So, sir, vote of thanks is really not worth it because you are a very precious member of CHME family. Sir, you have given great guidance that how can we build the student as a sportsman or as a sports person, which builds the immunity among us, the confidence among us. We make us emotionally, physically, mentally strong. So you have given very great guidance regarding this. The person should be emotionally strong. If the person should be emotionally strong, so the person should play a kind of game to be emotionally, mentally and physically strong. So you have given a very great guidance regarding the same. The various career opportunities you have shared for our students, as we are having the students age group from 12 to 18. So it is really great guidance for career opportunities in sports areas and the various co-sequent areas of which are related with the sports side. So really we are very much thankful for the same, sir. You have shared your views regarding whatever the question have been asked for honorable commandant, sir, respected parents and the students, whatever they ask, you have given you have sorted out all the queries regarding the same. So, sir, we are actually expecting many more meaningful association with you in near future also for the same, sir. So again, it is just a kind of formality, which is vote of thanks. So we are very much thankful, sir, on behalf of Central Hindu Military Education Society, Bhosla Military School Girls, that you have given your precious and valuable time and guidance for our students and parents as well as all the viewers. Sir, very much, Honorable Ravindraji Naik, sir, we are very much thankful to you. Thank you. As well as we are thankful to Honorable Dr. Dilip Ji Belgaonkar sir, General Secretary, CHMA Society, Shri Hemanji Deshpande sir, Secretary, CHMA Society, Shri Nitin Ji Gargi sir, Joint Secretary, CHMA Society, Milind Ji Vaidya sir, Guardian, CHMA Society, Bhosla Military School Girls Unit, Vasudha Kulkarni Madam, Chairman, Bhosla Military School Girls Unit, Brigadier Mangal Masoor, GSM, Commandant, Bhosla Military School Girls, as well as Bhosla Military School, all the respected parents, school management committee members, students, teaching and non-teaching staff, the in charge of this event and IT in charge who have arranged this great event for us. We are very much thankful to all the respected members, those who are present here and those who have listened. Again, I am very much on behalf of society and school, I am very much thankful to today's chief guest, Honorable Ravindraji Naik sir, for the great and valuable guidance. Sir, you are
very precious member of the family, and very soon we will talk with you regarding the next adventurous activities which we are going to plan for our unit. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, ma'am. Program will be ended with the Shanti Mantra. You can proceed for the same. Jai Hind. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now I request Mrs. Smita Joshi to recite Shanti Mantra. Along with the Shanti Mantra, here I declare that the program will be over formally. Joshi madam, please proceed. Thank you, madam. Close your eyes and join your hands. Om Jo Shanti Antarishagam Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Roshadayah Shanti Vanaspatayah Shanti Vishve Devah Shanti Brahma Shanti Sarva Brahm Shanti Shantirev Shanti Samam Shantiredhi Om Shanti 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 Swast. Thank you, everyone. The program is over. Thank you.